কৈছোঁ যে আমি পাব লাগিব আমাৰ অধিকাৰখিনি, অন্যথা আমাৰ মাজত আপোনালোকে মেল মিটিং কেম্পিং বন্ধ কৰিব লাগে। মাজবাট সমষ্টিত যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে বা ৰাইজে যি ধৰণৰ আশা কৰিছিলে সেয়া নহ'ল। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ फरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो जोबोद इम्पर्टेन्ट माखासे टपिक नोंथांमोननो शेयर खालामगोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। तो मेनलि बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जितु भाइराल जानाय भिडिअ बेनि सायावबो नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो जाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड बे दाफुंनायाव जाय गुबुन हारिनिफ्राय जा माइनरिटिनिफ्राय लानानै तो माखासे सावताली हारि तो बैसोरनिफ्रायबो रावबो सोद्रोमा थिसननायनि थाखाय खुद्रिसारदों आरो माखासे गोबां बाथ्रा फोरमायदों बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव। तो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन तो MLA इलेक्शनाव माजबाट विधानसभानि MLA चरण बर' सार आरो लोगोसे बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार गोदानै मोननाय। तो बिथांखौ फेजेननो थाखाय JVP जय भारत पार्टिया नारा नाथा जुजिदों आरो बिनि सायाव स्ट्रंलि माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना जोबजासिम गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन। तो मोनथाम भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। फार्स्टआव आं नोंथांमोननो होगोन जे जायथु बनसु आफाद जायखौ बर' माहारियारि फरायसा आफाद होननानै नोंथांमोना मिथियो। तो बिथांमोननि जितु मोनसे पिकनिक स्पट प्लेसाव थांनानै खाना जानाय बा पार्टि जानाय लोंनाय जानाय बे खालामनायखौ लानानै तो ससियेल मिडियायाव गोबां माने शेयार खालामगासिनो आरो भाइराल जागासिनो। तो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय आरो बिनि उनाव जाय सावताल हारिनिफ्राय माखासे बाथ्रा फोरमायदों। तो माइनरिटिनिफ्राय लानानै बेंगलि फरायसा आफाद आरो माइनरिटि जाय मुस्लिम फरायसा आफाद आरो दा सावताल फरायसा आफादाबो बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव खुदिसाजों जाय CSB बोर्ड थिसननायाव बैसोरनिफ्राय रावबो सोद्रोमाखौ थिसननायनि थाखाय खुदिसारदों आरो फैबाय थानाय समाव बिनि फिननायखौ होगोन होननानै मोनफ्रोमबो हारिनि माने दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ फोरमायदों। स' मा फोरमायदों नोंथांमोना नायलां आरो लोगोसे 70 नं माजबाट विधानसभा बियाबनि MLA चरण बर' तो आथिखालनि केबिनेट मिनिस्टार बिथांनि सायाव माने गोख्रों अजद खामानि मावि आरो डेभेलप खालामनो हायि दा बेखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जाय आदिबासि बाथि ट्राइब हारिनि मोनसे गोदान दाजानाय पलिटिक्स पार्टि तो जय भारत पार्टि JVP तो बिथांमोना ओरैबायदि स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव जा MLA चरण बर'खौ माने जेरैखि जाया फेजेननो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। बे बाथ्राखौ बिथांमोना रोखा रोखा फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। खामानिया जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै मावबाबो जोबखाया, थैखांबाबो खामानिया जोबखाया, खामानियाथ' खामानि थाबाय थागोन। दा बिनि गेजेरावबो जोङो समखौ दिहुनलायनानै बेबायदिनो मोखां नायलायनानै लोगो हमलायनाय আজি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰহি দিনা যি CSB সদস্য ইয়াত BPF চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক কাৰণে তেখেতসকলে মেম্বাৰ বা সদস্যক দিয়া হ'ল, কিন্তু চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে চাওতাল জনগোষ্ঠীক। আৰু আমি চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাওতাল ৰাইজে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে যিহেতু আমাৰ মনোনীত পাৰিষদ নাই আৰু আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ যি CSB মেম্বাৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক দিয়া হৈ আছে, আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই মেম্বাৰটো চাওতাল ৰাইজে বা চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে পাব বুলি। কিন্তু আমি যি লিষ্টখন দেখিবলৈ পাইছোঁ তাতে চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে BPF চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। গতিকে আমি তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সঁচাকৈ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ সৎ ইচ্ছা নাই নেকি? তেখেতসকলে চাওতাল জনগোষ্ঠীক চিনি নাপায় নেকি? কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক দিয়া হ'ল, কিন্তু কি কাৰণত চাওতাল জনগোষ্ঠী এই CSB মেম্বাৰ তেখেতসকলে দিব পৰা নাই। আমি
অতিকে লজ্জাতীত হৈছোঁ বা আমি BPF চৰকাৰখনে লাজ পাব লাগিছিলে। যি জনগোষ্ঠী ইয়াতে নিষ্পেষিত হৈ আছে, যি জনগোষ্ঠী ইয়াতে বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰি আছে, এই জনগোষ্ঠী উঠাই অনা আৰু এই জনগোষ্ঠীক পোহৰৰ বাট দেখাই দিয়াটো BPF চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়াই নকৰি কিন্তু এই জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতাৰণা আৰু জনগোষ্ঠীটো নিষ্পেষিত কৰা এই প্ৰতিফলিত কৰিছে BPF চৰকাৰখনে। গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল BPFত আমাৰ সাঁওতাল সদস্য, সাঁওতাল ৰাইজৰ বা যি আমাৰ সাঁওতাল প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলে যে সদস্য হিচাপে কাম কৰি আছে BPFত, আমি তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কি আশাৰে আপোনালোকে BPF কৰিব। কাৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যি পাবলগীয়া যি প্ৰাপ্য, যি আমাৰ 8 শিডিউলত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ভাষা আমি ৰিকগনাইজ পাইছোঁ, তাৰ পিছতো আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটো প্ৰতাৰণা কৰা হৈ আছে। আপোনালোকে কি আশাৰে আপোনালোকে BPFৰ লগত থাকিব। গতিকে আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ যে BPF ত্যাগ কৰি পেলাই আপোনালোকে ওলাই আহক ৰাইজৰ বা আপোনাৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে CSB মেম্বাৰ আপোনালোকে পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পৰা নাই বা সাঁওতাল ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকে একো কৰিব পৰা নাই। গতিকে আপোনালোককো আহ্বান কৰিছোঁ যে BPF ত্যাগ কৰি পেলাই ওলাই আহিব লাগিব। আৰু যি চৰকাৰখনে যি ইয়াতে সমূহ উন্নয়নৰ কথা কৈছে, সেই সমূহ অধিকাৰৰ কথা ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰো অধিকাৰ নাই বা ইয়াত কোনো মানে ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী ইয়াতে যেনে ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, এই প্ৰতাৰণাত তেখেতসকলে মানে ব্যস্ত হৈছে। গতিকে আমি হুদ সাঁওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা শেষ সকিয়নি আমি হাগ্ৰামা চৰকাৰক দিব বিচাৰিছোঁ। যদিহে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীক চিনি নাপায় তেনেহ'লে অনাগত আমাৰ বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন সমাগত হৈ আছে, সেই নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে গাঁৱে ভূঞে তেখেতসকলে প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু আমি স্পষ্ট কথাকে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ সাঁওতাল ৰাইজত তেখেতসকলে কেম্পিং কৰা মানে দিয়া নহ'ব। কাৰণ তেখেতসকলে যদি কেম্পিং কৰে আৰু এই জনগোষ্ঠীটো যদি প্ৰতাৰণা কৰে, আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে তেখেতসকলে কেম্পিং কৰিব নালাগে। তাত যদি কিবা এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে, সাঁওতাল ৰাইজ ইয়াত সাজু হৈ আছে। আৰু যদিহে তেনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে তেনেহ'লে এয়াই কিন্তু জগৰীয়া হ'ব অসম চৰকাৰ আৰু BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। আৰু স্পষ্ট কথাকে কৈছোঁ যে আমি পাব লাগিব আমাৰ অধিকাৰখিনি, অন্যথা আমাৰ মাজত আপোনালোকে মেল মিটিং কেম্পিং বন্ধ কৰিব লাগে। এয়াই কিন্তু লাষ্ট সকিয়নি আমি মাজবাট সমষ্টিত যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে বা ৰাইজে যি ধৰণৰ আশা কৰিছিলে সেয়া নহ'ল। মানে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাইজক মানে বহুত ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত ভোট লৈ যোৱাৰ পিছত মানে পাহৰি যোৱা হয়। আজি চাওক, এইটো বিধানসভা ইলেকশ্যন হয়, কাৰণ BTR ইলেকশ্যনৰ কথাটো অলপ বেলেগ। কাৰণ BTR ইলেকশ্যনে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ পাট্টা দিব পাৰে নোৱাৰে, সেইটো চেপ্টাৰটো বেলেগ। জনজাতি 6 জনগোষ্ঠীৰ কথাটো BTRত নাহে, কিন্তু এই মূল সমস্যা কিন্তু বিধানসভা আহে, অসম বিধানসভা। কিন্তু এই মাজবাট সমষ্টিৰ পৰা যোনে MLA হৈ যাওক, আজিলৈকে কিন্তু মূল সমস্যাৰ ওপৰত বিধানসভাত কোনো দিনত উত্থাপন কৰা নাই। আৰু আজি যদি আপোনালোকে চাই, আজি ইয়াতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰাই আজি চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে MLA হৈ যায়, কিন্তু আজি আদিবাসীৰ লগতে অন্য জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিজৰ কাম কৰিব পৰা নাই। MLAৰ লগত খুৱে বাৱে থকা যিখিনি তেওঁলোকেহে কৰে। আপোনালোকে যদি চাই, আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰো বহুত তেনেকুৱা নিবনুৱা আছে বা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম কৰিব লগা আছে। বড়ো জনগোষ্ঠী মানুহখিনি ইয়াতে উন্নয়ন হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যি আমাৰ আলাপ আলোচনা চলি আছে, মাজবাটবাসী ৰাইজে সকলোৱে এবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে, অল্টাৰনেটিভ বিচাৰি আছে। কাৰণ চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে তেওঁ কিন্তু কৰা নাই, আৰু মানুহ এটা ক্ষোভিত হৈছে তেওঁৰ প্ৰতি, যাৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ অহা যি 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজবাট সমষ্টি যে জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ দখলত আহিব সেইটো নিশ্চিত। হয়, আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত, অসমত 126টা সমষ্টি আছে, আৰু বিশেষকৈ 40টা সমষ্টি আদিবাসী মেজৰিটি এণ্ড ফেক্টৰিং আছে। তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে আমি মানে বাছি লৈছোঁ, আৰু 40টা সমষ্টিত আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু 40টা সমষ্টিতে আমাৰ জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলি আছে। আৰু অহা এই জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টত আমি হয়তো এই 40টা সমষ্টিতে আমি টিকেট ঘোষণা কৰিব পৰা হৈ যাম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এটা MLA জিকাবলৈ হ'লে বা এটা সাংগঠনিক মজবুত কৰিবলৈ হ'লে বুথ কমিটিৰ অতিকে প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমাৰ দিনে নিশাই আমাৰ বুথ কমিটিৰ কাম চলি আছে, আৰু প্ৰায় সমষ্টিত আধা
বুথ কমিটি হৈয়ে গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই জানুৱাৰী লাষ্টলৈকে আমাৰ গোটেই বুথ কমিটিৰ কাম সম্পূৰ্ণ। জয় ভাৰত পাৰ্টি চাওক, জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ মূল এজেণ্ডা বুলি যদি ক'ব যায়, আজি অসমত আপোনালোকে যদি চাই মূল্যৰ বৃদ্ধি দিনে দিনে মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে বানপানীৰো সমস্যা আছে। আজি বিজেপি চৰকাৰ আহি বানপানীৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু যেতিয়া বানপানীৰ সময় আহে তেতিয়া ৰাইজে কিমান হাৰাশাস্তি হয়। তাৰপিছতো যি 6 জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। জাতীয় সমস্যা, সৰু সৰু সমস্যা আছে। এই সমস্যাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা যদি চিন্তা কৰে, আজি বাগানত মাত্ৰ 250 টকা হাজিৰা। এই 250 টকা হাজিৰা দি এটা ফেমিলি কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। আমি তাৰ ওপৰত কাম কৰিম। আমি নিম্নতম চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি আমি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু যি 6 জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণ, তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে হওক বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰেই হওক, ইমান দিনে তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহি আজি ভুৱা ST তেওঁলোকে দি আছে, STV। আৰু STV ভাৰতৰ সংবিধানত কোনো প্ৰভিজনে নাই। গতিকে মই ভাবোঁ জয় ভাৰত পাৰ্টি যদি আহে তেতিয়াহ'লে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। আৰু যি মাটিৰ পাট্টা, আজিৰ মাটিৰ পাট্টা লৈ পেলাই মানে দুনিয়াভৰত তাৰ মানে ফাঁকিবাজি কাম চলি আছে আমি জানামতে। গতিকে সঁচা অৰ্থত যদি মাটিৰ পাট্টা যদি দিব খোজে চৰকাৰে দিব পাৰে। কাৰণ ইয়াতে জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোনো কথা নাই। আজি মুছলিম হওক, হিন্দু হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, সকলোৰে মাটিৰ পাট্টা পোৱাৰ এটা অধিকাৰ আছে। কাৰণ ভাৰত স্বাধীনৰ আগৰ পৰাই কিছুমান মাটি দখল কৰি আছে, ঘৰ বনাই আছে, কিন্তু সেই মাটিৰ পাট্টা পাবলৈ কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই। চাহ শ্ৰমিক যিখিনি আছে বাগানত, চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি কোৱাৰ্টাৰৰ মাটি পাট্টা পাবলৈ সেইখিনি পোৱা নাই। গতিকে আমি সকলো দিশতে আমি এই জয় ভাৰত পাৰ্টি আমি কাম কৰিম। জয় ভাৰত পাৰ্টি হয়, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ইয়াতে 3জন কেণ্ডিডেট আমাৰ ইতিমধ্যে ফিল্ডত কাম কৰি আছে। আৰু আমি কৈছোঁ ৰাইজে যাকে বিচাৰে আমি ৰাইজৰ মতামত লৈ পেলাই আমি ইয়াতে টিকেট প্ৰদান কৰিম। আৰু এই মাজবাট সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ তীব্ৰ গতিত আমাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য আছে।